Good morning, students. Myself, M.S. Hake sir. Today, we are going to learn the lesson 2.6 World Heritage. Now, listen. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to have significant cultural or natural importance of humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings, and cities. There are some difficult words. First, heritage, that which is valued because of historical, natural, cultural importance. Warsa. Now listen. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to have significant cultural or natural importance of humanity. जागतिक वारसास्थळ म्हणजेच वर्ल्ड हेरिटेज साईट हे मानवजातीच्या दृष्टीने सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक विशेष महत्त्व असणारे युनेस्को म्हणजे युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन युनेस्को द्वारा निर्धारित केलेले एक स्थळ असते. ॲज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड अँड मेंटेन्ड बाय द इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्रॅम विच इज ॲडमिनिस्ट्रेटेड बाय द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. त्यामुळे अशी स्थळे संरक्षित केलेली असतात आणि आंतरराष्ट्रीय जागतिक वारसा कार्यक्रमांतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीतर्फे त्याची देखरेख केली जाते. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. सांस्कृतिक व नैसर्गिक दृष्टिकोनातून लक्षणीय असणाऱ्या ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होत असल्या कारणाने त्याच्या प्रकारात विविधता आढळून येते. उदाहरणार्थ यामध्ये अरण्ये, सरोवरे, स्मारके, इमारती आणि शहरांचाही समावेश होतो. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कॅन ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल अँड नॅचरल एरियाज. फॉर एक्झाम्पल, Mount Hangshan in China is a site with significance to human cultural because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. Characteristics means distinguishing features or qualities. वैशिष्ट्यपूर्ण गुण किंवा वैशिष्ट्ये. World Heritage Sites can also be combination of both cultural and natural areas. जागतिक वारसास्थळामध्ये सांस्कृतिक व नैसर्गिक अशा दोन्ही गोष्टींचा संयोग झालेला असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, उदाहरणार्थ, माउंट हँगशन इन चायना इज अ साइट विथ सिग्निफिकन्स टू ह्युमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टॉरिकल चायनीज आर्ट अँड लिटरेचर. चीनमधील माउंट हंगशन हे ठिकाण सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यामध्ये त्याची उल्लेखनीय भूमिका होती. द माउंटन इज ऑल्सो सिग्निफिकंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लँडस्केप कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि भौगोलिक स्थळ सौंदर्याच्या दृष्टीने हा पर्वत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost an estimated US $80 million and $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जागतिक वारसा स्थळांचा इतिहास. Although the idea of protecting and cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, monument for its actual creation was not until the 1950s. जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची कल्पना 20व्या शतकातील सुरुवातीला अस्तित्वात आली. In 1950s, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from Nile River. मात्र 1950 सालापर्यंत ती प्रत्यक्षात यायला चालना मिळाली नव्हती. 1954 मध्ये इजिप्तने नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि अडवण्यासाठी ॲस्वान हाय धरण बांधण्याची योजना आखली. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. धरण बांधण्याच्या मूळ योजनेमुळे अबू सिम्बल मंदिरे आणि असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती स्थित असलेली दरी पाण्याखाली जाणार होती. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स, युनेस्को लॉन्च्ड अन इंटरनॅशनल कॅम्पेगन इन 1959 दॅट कॉल्ड द डिसमॅन्टलिंग अँड मुव्हमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड. ही मंदिरे व कलाकृती संरक्षित करण्यासाठी युनेस्कोने 1959 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली. द प्रोजेक्ट cost an estimated US $18 million, $40 million of which came from 50 different countries. ज्याद्वारे मंदिरे उतरून एका उंच ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे $80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला, ज्यातले $40 मिलियन 50 वेगवेगळ्या देशाकडून जमा झाले. बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, युनेस्को अँड द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन टू क्रिएट अन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. या प्रकल्पाच्या यशानंतर
युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके व स्थळे परिषद म्हणजे इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्यात आला. शॉर्टली thereafter in 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. त्यानंतर लवकरच म्हणजेच 1965 मध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट स्थापन करण्याची मागणी केली गेली, ज्या अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळाबरोबर जगातील महत्त्वाच्या व निसर्गरम्य स्थळांचे संरक्षण करण्यात येईल. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. अखेर 1968 साली आंतरराष्ट्रीय निसर्गरक्षक संघाने तत्सम उद्दिष्टे तयार केली आणि 1972 मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेत ती सादर केली. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by the UNESCO's General Conference on November 16, 1972. या उद्दिष्टांचे सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा स्वीकार केला.